अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुलेखा टीवी दे नाल मैं आजम तौकीर। नाजरीन, आतिफ चौधरी एक बड़ा मशहूर लाहौर का डान होया है, जिदे बारे मशहूर सी कि स्टूडेंट लीडर है, लेकिन हकायक ये ने कि वह स्टूडेंट लीडर नहीं सी। आतिफ चौधरी एक इंज दा डान जिदे तों पंजाब पुलिस कन्नी कतरांदी सी, इस हद तक कि अगर किसी पंजाब पुलिस के किसी अफसर को कहा जाता सी कि यदा रिकॉर्ड इकट्ठा करो, यदी मालूमात इकट्ठी करो, और वो रिकॉर्ड इकट्ठा करने तो भी कतरांदा सी कि जे आतिफ चौधरी को पता चल गया तो मेरा की बनेगा। अखीर उन्होंने खासादार फोर्स इलाका गैर की जिहड़ी है उन्हें जख्मी करके ते गिरफ्तार किया। अज असीं तुहानूं स्टोरी सुणावांगे इस डान की जिहदा नाम आतिफ चौधरी है। आतिफ चौधरी लाहौर दे विच लोहारी विच पैदा होया। लोहारी का इलाका जिहड़ा है इंज दा है जिहदे हर दूजे घर दे विच कोई ना कोई डान बैठा है सी, कोई ना कोई पुलिस नूं इंतहाई मतलूब बंदा जिहड़ा है ना वो बैठा है सी, यानी समझो कि वो बदमाशा दा गढ़ सी। उहदे विच कई नाम मिलदे ने जिहदे विच शालू, बिल्ला चमकती तलवार, बिल्ला शकूरे वाला, पीची, नादू, नानी, पतोखा, गोगी कंबो, नदीम पोपा, बाबा हनीफा, इंज करके बहुत सारे डान लोहारी दे विच ही सिर्फ होए ने। अच्छा, आतिफ चौधरी जिहड़ा है ये घरदियां दा कल्ला कल्ला पुत्तर सी। एक दो जमातां सिर्फ ये पढ़िया वे, यानी कि अनपढ़ सी। होया कि ये जनाबे ली कि ये जदों थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा वे, वो जिहड़ी सोसाइटी है उत्थे बदमाशी दी सोसाइटी मुहल्लियां दे विच और वो सिस्टम जिहड़ा है उहनूं वेखदियां वेखदियां ये प्रवान चढ़िया, इन्हें डकैतियां शुरू कर दित्तियां। अच्छा, डकैतियां बारे भी दस्सिया जांदा है कि आतिफ चौधरी ने कदी किसी घर ही डकैती नहीं की। ये दुकानां लुटदा सी, स्टोर लुटदा सी, या शुरू मोटरसाइकिल वगैरह खो लेंदा सी। ये जो इन्हें डकैतियां का इनका सिलसिला शुरू होया तो नाल किसी राही MU कॉलेज आ वड़िया। MU कॉलेज दे विच उदों आबिद चौधरी स्टूडेंट लीडर सी, उहदी उत्थे चलदी सी, उहदे नाल इहदी दोस्ती हो गई। ये वारदात करदा, वारदात करन तो बाद MU कॉलेज आ जांदा। एक किस्म का आबिद चौधरी जिहड़ा है वो इहनूं प्रोटैक्ट कर रहा सी। ये सिलसिला चलदा रहा। ਇਹਦਾ ਗੈਂਗ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਆਗਾ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਗਾ ਲਈਏ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ पहला जी वारदात की ये की कि वध तरोड़ के उत्ते एक ताजर सी, उन्होंने कॉल की जग्गे की, उन्हें इनकार कर दिता। जदों उन्हें इनकार कर दिता तो इन्हें उहदे ते जाके अटैक कर दिता। उस अटैक दे विच ताजर आप तो बच गया, लेकिन उनका एक गनमैन मारिया गया। हुण इहदे ते आतिफ चौधरी ते और इहदे जिहड़े संगी सन, इहदा गैंग सी, उन्हां ते परचे दर्ज होने शुरू हो गए। सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ जगह तू ये जग्गा जुग्गा लैंदा रहा, पुलिस लई दर्दे सारे बढ़ना शुरू हो गया। इस दौरान ही इन्हें रिवाज गार्डन दे विच एक प्रोफैसर सी, उन्होंने कॉल करता है आतिफ चौधरी कि मैं तेरे को जग्गा लैना है। अच्छा, वो डर गया। इन्हें कहा कि कल रात 8 बजे मैं तेरे घर आवांगा, जग्गे दे पैसे जड़े ने वो तू तैयार रखी। उन्हें उदों SP कैप्टन जुबैर सी, उन्होंने कॉल की या उहदे नाल राबता किया उस प्रोफैसर ने कि इस तरह मैनू आतिफ चौधरी ने कॉल की है, मेरे को वो जग्गा मंग रहा है। कैप्टन जुबैर जिहड़े ने उन्हें इनकाउंटर स्पैशलिस्ट आबिद बाक्सर उन्होंने बुलाया। उन्होंने बुला के सूरत हाल दसी कि यह सूरत हाल है, इहदा जाके पता करो कि की मामलात ने। हुण इहदी लड़ाई जिहड़ी वो बहुत वध चुकी सी कि किसी को जग्गा लैंदा, किसी को मार देंदा। बंदे ने ढेर सारे मारते। अरशद अमीन दे उत्ते जदों इन्हें अटैक किया तो वह एक मूँह बोलिया भाई सी, वो विच मारिया गया, उहदे नाल भी दुश्मनी पै गई। तो खैर ये इलाका गैर नस जाता है। जदों इलाका गैर नस जाता है, लेकिन उत्थे बह के ने की कीता, वेखो कितना तगड़ा हो चुकिया सी आतिफ चौधरी। इन्ना को तगड़ा हो चुकिया सी, इन्ना को मशहूर हो चुकिया सी, इन्नी को उनकी दहशत सी कि इलाका गैर च बह के लाहौर चो जग्गा लैंदा और दीगर शहरों चो जग्गा लैंदा, सनतकारां कोल जग्गा लैंदा। नाल उन्हें यह काम किया कि फिल्म इंडस्ट्री च आ वड़िया। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें की किया कि प्रोड्यूसरां कोलों वो जग्गा लैंदा, पत्था लैंदा। उस तो बाद कई प्रोड्यूसर जिहड़े ने उन्हें इहदे नाल रल के बतौरे पार्टनर फिल्मां बनाईयां कि जिहड़ी फिल्म बननी है अगर उहदे विच आतिफ चौधरी का हिस्सा नहीं तो वह फिल्म नहीं बननी। एक काम तो यह किया। दूसरा काम यह किया कि इन्हें चूंकि एक होर स्टोरी भी है कि एक बार ये ना एवरन्यू स्टूडियो के कोलों लंघ रहा सी
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਮਰ ਬੱਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੀਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਾਸਾਦਾਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਖਾਸਾਦਾਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਸਾਦਾਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਸਾਦਾਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਖਾਸਾਦਾਰ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਸਨ। ਔਰ ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥਾਣਾ ਸਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਾਂਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ। ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਾਂਦਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਖੈਰ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ SHO ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਕੱਢਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।